کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک شخص تھا, اس نے ایک جننی سے شادی کی تھی جس کے نتیجے میں دجال پیدا ہوا تھا. ایک ویو ہمیں یہ بھی ملتا ہے ٹرکش اسکالرس کا کہ دجال شروع سے فرام دا ٹائم آف آدم علیہ السلام, وہ تبھی سے ہے اور وہ تبھی سے اس دنیا میں کہیں آئی لینڈ میں چکڑا ہوا ہے. وہ ایک ینگ مین ہوگا اور اس کے گھنگریالے بال ہوں گے, براڈ شولڈرز ہوں گے, اور پھر اس نے اس کی ڈسکرپشن بتائی. میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی, حالانکہ ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن کیا ہے. ہی ول بی بلائنڈ ان ون آئی, یعنی وہ ڈیفیکٹیو ہوگا, اینڈ یور لارڈ از ناٹ بلائنڈ, یور لارڈ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کے آنے سے 3 سال پہلے, یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے, قحط سالی ہوگی, دا گریٹ فیمن, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پہلے سال اللہ تعالیٰ 1/3 آسمان کی رین کو اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنی وہ نہ کرو, کراپس نہ ہوگا. دوسرے سال 2/3 پروڈکشن, تیسرے سال ٹوٹل بند. اس دوران لوگ ڈیسپریٹ ہوں گے, بھوک افلاس ہوگی دنیا, کچھ بھی ہمیں مل جائے, کوئی بھی آ کے ہمیں ریلیف دے دے. اب آتے ہیں ہم دجال اٹ سیلف جو اینٹیٹی وہ ہے, بہت ایمبیگوٹی ہے اس کے کیریکٹر کو لے کر, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوگا. پھر تمیم داری والی احادیث بھی موجود ہے ہمارے لٹریچر میں کہ وہ مل کر آئے ہیں. جی, جب ایک کیا کہیں گے دجال کے لیے ورڈ کیا ہوگا, ایک مخلوق, کیونکہ وہ انسان تو نہیں ہوگا نا, یہ انسان ہی ہوگا, انسان ہوگا, ابن آدم میں سے, ابن آدم ہی ہوگا. تو ایک ایسا انسان جو ابھی پیدا نہیں ہوا, وہ پاسٹ میں لوگوں سے مل بھی چکا ہے, سوال جواب بھی کر چکا ہے. تو یہ کہ ٹائم ٹریول کیا ہے اس نے, یا وہ ایک امیجنیشن تھی ان کی, یا کیا تھا وہ؟ اس پہ اسکالرس نے 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو ورلڈ آف ایپریشنز ایک چیز ہوتی ہے جو درمیان میں ایک دنیا ہے, مطلب ہینگنگ ان بٹوین دا 2 ورلڈس, برزخ کہہ لیں اور ورلڈ آف ایپریشنز کہہ لیں. اوکے. ایک تو ویو یہ ہے کہ انہیں ایک ویژن ہوا تھا تمیمت داری کو, انہیں ایک ویژن دکھایا گیا تھا دجال کے بارے میں, فرام دیٹ ورلڈ وچ از دا ہڈن ورلڈ, جو کہ آپ کہہ لیں جیسے فزکس میں ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے, کچھ ہڈن ڈائمینشنس ہیں, جیسے اسی روم میں ایک اور روم ہے, بٹ ہماری نظروں سے اپ سائڈ ڈاؤن. کبھی کنسیپٹ کافی ٹی وی سیریز میں آپ کو پتا ہے, یا تو ہو نوز ایسا کچھ دکھایا گیا ہو. ایک ویو یہ ہے کہ دیکھیں جیسے اللہ نے نبی وسلم کو دوزخ جنت میں لوگ دکھائے. ٹائم کیا ہے اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں, ٹائم اللہ کی کریشن ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا, بس فیوچر دکھا دیا, اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ٹائم لائن ہمارے لیے لینئر ہے, ایگزیکٹلی جس کو جو دکھانا چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ, تمیمت داری کو اگر دکھا دیا. باقی دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے, بانجھ ہوں گے, اس کے پیرنٹس یہود ہوں گے, یہودی پیرنٹس کے ہاں اس کی پیدائش ہوگی, ان کو بچہ نہیں ہو رہا ہوگا 19-20 سال سے. یہ حدیث ریلائبل ہے. باقی کچھ ہمیں اوپینینس ملتے ہیں وہ ان ریلائبل ہے. جیسے ایک اوپینین ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک شخص تھا, اس نے ایک جننی سے شادی کی تھی جس کے نتیجے میں دجال پیدا ہوا تھا. ایک ویو ہمیں یہ بھی ملتا ہے ٹرکش اسکالرس کا کہ دجال شروع سے فرام دا ٹائم آف آدم علیہ السلام, وہ تبھی سے ہے اور وہ تبھی سے اس دنیا میں کہیں آئی لینڈ میں چکڑا ہوا ہے. لیکن جو اتھینٹک اسکالرز ہیں انہوں نے جس حدیث کو ویو کو قبول کیا وہ یہ ہے کہ اس کی پیدائش ہوگی, اور اس کی پیدائش ہوگی, اور صحیح حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے, اور اس سے ہی استدلال کیا گیا ہے کہ دجال کے پیرنٹس بانجھ ہوں گے. کیونکہ دیکھیں آپ, ابن سیاد ایک شخص تھا, جی صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے, صحابہ نے استدلال کیا تھا کہ وہ دجال ہے, حالانکہ اس کی آنکھ ویسی نہیں تھی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اور سائنس کو بھی دیکھتے تھے, صرف یہ آنکھ والے سائنس کو نہیں. کیونکہ ایک بھی یہ کہ مے بی وہ شروع میں بہت کیرزمیٹک ہو. میں اکثر ایک نام لیتا ہوں, میں نہیں مانتا وہ دجال ہے, لیکن جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, ایلون مسک کیرزمیٹک ہے. اب تو خیر ایکسپوز ہوا ہے بڑا, لیکن کسی دور میں پیپل یوز ٹو انسپائر ہوتے تھے لوگ اس سے, گیٹ انسپائرڈ, اس کا ایک چارم تھا. ہو نوز دجال. سیم گوز ود بل گیٹس. یس, بل گیٹس, بالکل. وہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں بعد میں سم تھنگ ول گو رانگ, اور اس کا یہ آنکھ والا معاملہ اور یہ ساری چیز. کچھ کہتے ہیں لٹرلی شروع سے ہی وہ ایسا ہوگا, اللہ نوز بیسٹ. ہم نے ساری حدیث کو ویوز کو میں سامنے رکھ رہا ہوں, میری ذمہ داری ہر ویوز سامنے رکھ دوں. آڈینس اور ریسرچ کریں, میں دعوت دیتا ہوں اور ریسرچ کریں اور فیصلہ کریں انشاءاللہ. مین مقصد ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے. تو یس, وہ تمیمت داری کو بالکل دکھایا گیا ہے, اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کچھ فیوچر کی چیز بھی تمیمت داری کو دکھا دے. لیکن وہ پیدا ہوگا, اور وہ 27-28 سال اس کی عمر پتہ لگتی ہے حدیث سے, جب وہ خروج ہوگا اس کا, ینگ مین ہوگا.
दज्जाल विल बी अ यंग मैन, हदीस में मैन के अल्फाज हैं, और वो आकर सबसे पहले, अच्छा इब्ने माजा की एक बहुत लंबी हदीस है जो है तो ज़ईफ़, लेकिन उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बाकी सही हदीस से मैच होती है। क्या है? जैसे मिसाल तौर पे उसमें है कि वो एक यंग मैन होगा और उसके घुंघराले बाल होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, और फिर उसने उसकी डिस्क्रिप्शन बताई। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई, हालांकि हर नबी ने उसके बारे में वार्न किया है। ही विल बी ब्लाइंड इन वन आई, यानी वो डिफेक्टिव होगा, एंड योर लॉर्ड इज़ नॉट ब्लाइंड, योर लॉर्ड तुम्हारा रब काना नहीं है। डॉक्टर इसरार इसकी बड़ी अच्छी एक ताबीर बयान करते थे कि इंसान को अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, एक रूहानी एक मादी, स्पिरिचुअल एंड मटीरियल। तो उसके जितने फॉलोअर्स होंगे और वो खुद वो सिर्फ मटीरियल आई से देखते होंगे। ये एक मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है। एक तो लिटरल है कि वो लिटरली ऐसा होगा, काना होगा। एक मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो मादा परस्ती पीक पर होगी, उसके हाथ में पीक पर होगी, उसके फॉलोअर्स में पीक पर होगी। आज यही है आपके सामने है सब कुछ। फ़ोन क्या है इसके पास, गाड़ी कौन सी है इसके पास, कपड़े कौन से पहने इसने। और वेस्ट में तो जिस लेवल की हो चुकी है, और ये हमारे मीडिया में आपके सामने है, तो पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो हिम बिकॉज जन्नत जहन्नम हाथ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ में जन्नत होगी बट दैट विल बी हेल फायर, और जहन्नम होगी बट दैट विल बी पैराडाइज, जहाँ उसकी जहन्नम देखो उसमें कूद पड़ो जी। और फिर फरमाया कि वो एक बस्ती में जाएगा, वहाँ एक शख्स को मार देगा, आधा कर देगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा, उसके दरमियान चलेगा वो, जी, उसको जिंदा कर देगा और उसे कहेगा आप बताओ मानते हो एम आई योर लॉर्ड, कहेगा मानता हूँ। इसी तरह एक मोमिन उसको एक में आता है कि ये जो है ये है कि उसको काट के अब जिंदा करेगा, वो कहेगा नहीं अब तो मुझे कंफर्म हो गया तुम दज्जाल हो, और नबी उसने कहा कि ये बेस्ट होगा, उस टाइम का बेस्ट मैन ये होगा। एक में आता है कि वो एक शख्स को कहेगा तुम्हें तुम्हारे डेड पेरेंट्स से मिलवाऊँ, ये भी इब्ने माजा में हदीस में जी, तो वो कहेगा मिलवाओ, तो वो शयातीन को हुक्म देगा, बाकायदा हदीस में अल्फाज है, शयातीन को हुक्म देगा, शयातीन उसके पेरेंट्स के रूप धाड़ के उसके सामने आ जाएंगे और वो ईमान लेगा, वो कहेगा हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ही हो, मसीहा हो तुम खुदा हो। तो उससे अपना मसीहा होने का क्लेम करेगा, नबी होने का क्लेम करेगा, फिर वो खुदा होने का क्लेम करेगा। एक बस्ती में जाएगा, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही होगी, आसमान को हुक्म देगा बारिश हो जाएगी। इसी तरह ज़मीन बंजर होगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो हरियाली हो जाएगी। और बाय द वे उसके आने से 3 साल पहले, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कहत साली होगी, द ग्रेट फैमिन, सही मुस्लिम की हदीस है। पहले साल अल्लाह ताला 1/3 आसमान की रेन को और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी वो ना करो, क्रॉप्स ना उगाओ। दूसरे साल 2/3 प्रोडक्शन, तीसरे साल टोटल बंद। उस दौरान लोग डेस्परेट होंगे, भूख अफलास होगी दुनिया, कुछ भी हमें मिल जाए, कोई भी आके हमें रिलीफ दे दे। अब सोचें एक कंट्री इस फेज़ में वीज़ाज़ खोल दे, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, पानी भी है हमारे पास, आओ हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, यूँ भागेंगे लोग, डेस्परेट होंगे ना, डेस्परेट सिचुएशन होगी। और एक और हदीस में आता है कि 10 साइंस जब तक नहीं होंगे तब तक क़यामत कायम नहीं होगी, और वो हदीस में स्टार्ट साइंस हो रहे हैं धुएँ से, स्मोक, एक ये और एक स्मोक एंड में भी है, बिल्कुल एंड वाली भी एक स्मोक है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि स्मोक, दज्जाल से पहले स्मोक का जिक्र है, उसको न्यूक्लियर वॉर, अल्लाह माफ़ करे, कुछ स्कॉलर ने उसको न्यूक्लियर वॉर तशबीह दी, क्योंकि एक और हदीस है कि नबी ने फरमाया कि मेरे उम्मत के आखिर में चेहरों का मस्क होना, बस्तियों का उलट जाना और पत्थरों की बारिश है। अब देखें ये अल्लाह नोज़ बेस्ट, बट ये न्यूक्लियर वॉर के इफ़ेक्ट्स, रेडियोएक्टिव गामा रेज, रेडियोएक्टिव जो होती है, रेडियोएक्टिविटी, चेहरों का मस्क होना, अल्लाह माफ़ करे, बस्तियों का उलट जाना, काइनेटिक एनर्जी इस लेवल की होती है, फिर पत्थरों की बारिश, यानी हर चीज़ बम बन जाती है, लिटरली हवा पत्थर बन जाता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, जो न्यूक्लियर मशरूम बनता है वो यही डस्ट और ये पत्थर ही होता है सारे। अल्लाह से पनाह मांगते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और अल्लाह नोज़ बेस्ट होगा कि नहीं। लेकिन काफ़ी एनालिस्ट इस वक्त जो है ना वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने न्यूक्लियर कुछ करना है। अच्छा, जिस लेवल के पागलपन पे वो आए हुए हैं ना, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब डेस्परेट सिचुएशन खानी पड़ रही है इस वक्त, तो वाकई वो शर्मिंदा है दुनिया के सामने। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं ईरान पे वो कर ना दें, बाकी अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट अगर तो न्यूक्लियर हुआ तो फिर एक चीज़ होती है न्यूक्लियर विंटर, उसमें क्या होता है, सूरज ब्लॉक हो जाता है, धुआं इतना ज़्यादा, तो फिर सर वही वाली बात है, बारिशें भी नहीं, बारिश ना होना, क्रॉप्स का ना उगना, ग्रेट फैमिन। ये आपको पता है सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये तीनों मज़ाहिब में,
जूडाइज़म में भी ग्रेट फैमिन, जैसे ग्रेट फ्लड है, इस तरह ग्रेट फैमिन का भी जिक्र तीनों मज़ाहिब में है, जो क़यामत से पहले आएगा। फिर ही तो ग्राउंड सेट होगा ना उसका, दज्जाल का, फिर ही तो वो डेस्परेशन आएगी लोगों में कि बस यही मसीहा है, दिस इज़ द पर्सन वी नीड टू फॉलो, यही हमारा लीडर है, यही मसीहा है। और ऐसा वो डिसेप्टिव होगा कि नबी ने कहा कि बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा, हिल जाएगा, उसके दलाइल देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसकी गुफ्तगू देख के। और नबी ने पता है क्या कहा कि अगर तो मेरे टाइम पे आ गया, आई विल फाइट हिम, आई विल प्रोटेक्ट हिम। अगर मेरे बाद आया, यू आर ऑन योर ओन, फिर तुम अपने ऊपर हो। और फ्ली, उसका सामना ना करना, भाग जाना पहाड़ों की तरफ, दौड़ लगा देना उसको देख के, यानी डोंट फेस द चाल। मैं तो इसको ऐसे भी समझता हूँ, देखें कि जो आज के दौर में अगर कहा जाए तो ऑफ ग्रिड हो मीडिया जाए। का फितना, ये मोबाइल का फितना इतना इरेजिस्टेबल है, इतना इरेजिस्टेबल है, दौड़ना चाहिए आपको, कुछ चीज़ों से दौड़ना पड़ेगा, ऑफ द ग्रिड हो जाए ना, बिल्कुल ऑफ द ग्रिड हो जाए ना। उसने फरमाया कि एक टाइम पे जब फितने बहुत पीक में होंगे, मुसलमान की बेस्ट प्रॉपर्टी बकरियां होंगी, उसकी एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसका, पहाड़ों पे जाएगा वो, बस वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेगा। इसीलिए बहुत से एनालिस्ट, अब मैं रिलीजियस एनालिस्ट की नहीं बात कर रहा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत से वो इस बात के कायल हैं कि आज की बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट करेंसी वो लैंड है। लैंड खरीदो, लैंड में सब्जियां उगाओ, गो ऑर्गेनिक, अपनी चीज़ें उगाओ। लिटरली बंकर्स बना रहे हैं गोरे, आपको पता है कि उन्होंने कब के बंकर्स बनाए हुए हैं। और जितना ऑर्गेनिक हो सकते हो उतना ऑर्गेनिक हो जाओ, जितना इंडिपेंडेंट हो सकते हो। मैट्रिक्स, आपको पता है ना, ये एक टर्मिनोलॉजी है सोशल मीडिया पे, जो दज्जाली सिस्टम को मैट्रिक्स कहा गया। जितना मैट्रिक्स को अनफॉलो करोगे ना, उतना आप बचोगे। और एआई से किसी ने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि अगर मुझे, क्रिश्चियन था हालांकि वो, मुस्लिम नहीं था, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, उसने कहा अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को, जो आजकल हालात हैं, तो मैं क्या करूं। उसने एक जुमले में जवाब दिया था, हर ट्रेंड की चीज़ के अगेंस्ट जाओ, दैट्स इट। जो चीज़ ट्रेंडी है ना बस उससे बचो। देखें दज्जाल का दौर, ट्रेंड्स, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट। आज आप देखें हमारी यूथ ट्रेंड्स को फॉलो करती है। ज़्यादातर ट्रेंड्स क्या हैं? गलत ट्रेंड्स हैं, यानी ख़राब ट्रेंड्स हैं। एक वीडियो वायरल होती है, उसकी वायरल होने की वजह क्या? नो वन केयर्स कि वो वायरल किस वजह से हो रही है। एवरीवन थिंक्स बस वायरल है और बस दैट्स इट, लेट्स फॉलो इट। तो ये बातें हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें, अल्लाह ताला बस महफूज रखे। बट यस, वो एक शख्स होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसका पैदा होना इसका ज़िक्र है, उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसके सो कॉल्ड मौजज़ात उनका तज़किरा है, उसके ट्रैवल का तज़किरा है। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज लाइक द नॉर्मल डेज। तो ये हमें उसके बारे में कितनी बनती है वैसे अगर देखा जाए तो? 1 ईयर इंटू 1 मंथ, ये तो बन गया ना कितना, 365 इंटू 24 प्लस 24, और फिर उसके बाद प्लस 30 सॉरी, और उसके बाद 7 और फिर 37। तो ये तकरीबन एक साल और 2-3 महीने। हाँ तकरीबन। अब ये क्या है, देखें जब टाइम की बात हदीस में होती है ना, इट कैन मीन एनीथिंग। जब मुद्दत की बात होती है तो ये 1 ईयर ही है लिटरली, या क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, बिल गेट्स भी अभी आपने बताया कि काफ़ी बड़े लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीदते हैं, तो सुनने में कि बिल गेट्स भी बहुत ज़मीनें खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड उसके पास है, उसको पता है, वो ये मुतालिया करते हैं इन चीज़ों का, बड़े ज़हीन है इस मामले में, अक्लमंद है। और इसलिए भी है क्योंकि देखें बिल गेट्स तो एप्स्टीन फाइल से भी साबित हुआ है कि वो ये डीपॉपुलेशन तो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था। उसका तो नाम है एप्स्टीन, ईमेल्स में कन्वर्सेशन है एप्स्टीन के साथ इस हवाले से। फिर बिल गेट्स का इंटरेस्ट मुझे ये लग रहा है फ़िलहाल कि वही बात है, जब ग्रेट फैमिन आएगा ना तो ही कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। नज़र साफ ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। और हो सकता है मास्क उतारे वही दज्जाल ना निकला है। खैर मैं नहीं कहता बिल गेट्स है, बट डेफिनेटली ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं कि ही मे बी फ्रॉम दी आर्मी ऑफ दज्जाल। बाकी अल्लाह नोस बेस्ट, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, ये जो भी बिल गेट्स का लास्ट जो चैप्टर दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है, उसमें कोविड वाली बात भी आती है। कोविड की पूरी चैट लीक हुई है उसकी, कि एक इस तरह का पेंडेमिक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे दुनिया पूरी डिस्टर्ब हो जाए, फिर हम उसकी वैक्सीन से पैसे कमाएंगे। और मैं ब्रांड का नाम पता नहीं ले सकते, वो एक कंपनी से पहला जो इसकी वैक्सीन बनाई थी,
اس نے آج تک اتنی دوائیاں بنائی, کسی بیماری کا اس نے کیور نہیں نکالا. صحیح. آپ پہنچ گئے اس برانڈ جی تک. جی 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 صحیح. وہ بھی آن بورڈ تھی اس چیز میں. تو آئی گیس ایپسٹین فائل کو لے کر بل گیٹس کا اس طرح سامنے آنا, لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کیریکٹر تھوڑا سا ہلا ہوا ہے, جو ہمیں گڈی گڈ دکھ رہا تھا وہ ہے نہیں اس طرح. دیکھیں اللہ تعالیٰ دے پلان اللہ ٹو پلانز, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. اللہ نے حجت بھی تو قائم کرنی ہے نا. اللہ دکھا رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے خود ایکسپوز کی ہیں ساری چیزیں, اور ان کا ایجنڈا ہے ڈیفینیٹلی. بلیک میلنگ از دا مین ایجنڈا. ٹرمپ کو باقاعدہ بلیک میل کیا گیا ہے. ایوری امیریکن نوز دس یا کہ ایپسٹین فائلز ریلیز کیوں ہوئی تھی, ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے, ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے. یہ تو بہت عرصے سے امریکن ایپسٹین فائلز کو ریلیز کرنے میں ہاتھ بھی ٹرمپ کا ہی ہے نا, سگنیچر تو اسی نے کیے تھے. اصل میں کروایا گیا اس کو, لیکن ٹرمپ کی اور یہ جانتے ہوئے کہ بلیک میل ہوں گا میں, ٹرمپ کیوں سائن کرے گا؟ ٹرمپ نے اپنی اس کی فائل کہاں ہے؟ ڈیموکریٹس, اگر آپ ڈیموکریٹس کی ڈیبیٹ سنیں ریپبلکنس کے ساتھ, ڈیموکریٹس کب سے ٹرمپ کی فائل مانگ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پہ ایف بی آئی ہے, ہاں جو ایف بی آئی کا ہیڈ ہے آکاش غالباً اس کا نام ہے, آپ اس کی گرلنگ دیکھیں. ڈیموکریٹس نے اس کو گرل کیا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں. ڈیموکریٹس نے اس پہ الزام لگایا کہ تم نے ٹرمپ کی فائل جان کے جو ہے نا وہ غائب کی ہے, یعنی ویئر از دیٹ فائل. اور ڈیموکریٹس تو اس لیول پہ باتیں کر رہے ہیں کہ وی ول ایکسپوز ٹرمپ, ہم آ رہے ہیں, وی آر کمنگ فار یو, ہم دیکھتے ہیں تم کیسے بچتے ہو. تو دیکھیں ایک طرف ڈیموکریٹس میں بھی اگر جو ہوں گے وہ ایپسٹین کے دوست وہاں بھی بیٹھے ہوں گے. پھر بل کلنٹن جو ہے سب سے زیادہ تو دیکھیں اس کا آیا نا. اصل میں دیکھیں ایپسٹین فائل ٹرمپ نے کیوں سائن کی, پبلک پریشر بہت زیادہ تھا. اوکے. ایپسٹین آپ کو پتہ ہے 2019 میں غالباً یا 17 میں اس کو جو سزا ہوئی, اس کے بعد پبلک میں ایک بڑا اینگر تھا, بڑا پریشر تھا کہ یہ اس کی فائلز کو ریلیز کیا جائے. وہ پھر ہوتے ہوتے اب جا کے اس نے سائن کیے, لیکن بات یہ کہ اس کی فائل کہاں. حالانکہ دیکھا جائے تو پہلے والا جو کیس جس میں گئے تھے وہ بڑا کیس تھا, جس میں وہ 6 مہینے یا سال میں باہر آ گئے تھے. جی جی. اس بار تو چھوٹے میں ہی چلے گئے تھے وہ. بالکل بالکل. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے, اور امیریکنز بلیو دس. میں آپ کو امیریکنز کا بتا رہا ہوں کہ 60 to 70% امیریکنز بلیو کہ یہ جو ایران وار ہے یہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو گیٹ ایکسپوز فرام دوز فائل. یہ امیریکنز کا, میں آپ کو ایک سروے ہوا تھا, نیشنل پول ہوا تھا, اس کا میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک ٹکرسن کا آپ نے نام جی جی کارل ٹکرسن, ہاں بہت مشہور ہے, اس کے انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ تجزیے پروگرام, اس کی بھی میں کچھ باتیں. اس کو تو مین اسٹریم میڈیا سے ہٹا دیا سر. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ بیکاز ہی از اسپیکنگ دا ٹروتھ obviously. اب وہ ہی از گوئنگ اگینسٹ دا فلو, جو بھی اگینسٹ دا فلو جائے گا, جو بھی جو ہے وہ مین اسٹریم سے علیحدہ بات کرے گا. اس کو ایلیکس جونز بھی تھا ایک, وہ بہت پرانا ہے, اس کو بھی ہٹا دیا, وہ بھی آف دی گریڈ ہے اس وقت. ایگزیکٹلی اس کو تو بڑا ٹف ٹائم دیا. اینی وے آئی گیس ہی واز دی فرسٹ پرسن جو بوہیمین گروپ میں جس نے انٹیل کی ویڈیو بنائی. جی جی, اور اس نے تو کنفرنٹ بھی کیا تھا ایک سینیٹر کو. یس روڈ پہ. ہاں بالکل, اس نے کہا تھا یو آر واکنگ رننگ نیکڈ ان دا ووڈس. میرے پاس ویڈیو فوٹیج آپ لوگوں کی ہے, تو وٹ ور یو ڈوئنگ. بڑی انٹرسٹنگ وہ ویڈیو ہے. دیکھیں یہ چیزیں شیطانی چیزیں یہ ساری اب تو لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں, اور کوئی اس میں اب کنفیوژن ہی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ ساری جو ایک ورلڈ آرڈر ہے یہ کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. شیطان اور دجال, سیدھی سی بات ہے. اور دس از وین مسلمز ایک لیڈر کی تلاش میں ہوں گے, لیڈرشپ کا ویکیوم ہوگا بہت زیادہ, اور پھر امام مہدی کا گراؤنڈ سیٹ ہوگا, جو کہ ہو گیا ہے, پرفیکٹ گراؤنڈ سیٹ ہوا ہے. اور میرا خیال ٹائم قریب ہے امام مہدی